السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے یعنی کہ جو بھی فرمان ہے اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا حق ہے، لیکن پوری ویڈیو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یعنی کہ یزید کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا، اس کے بارے میں آپ پوری ویڈیو سن لیں، بعد میں آپ کا حق ہے، آپ یعنی کہ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، کون ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن ان کی بات سن لیں، بعد میں جو آپ کی مرضی ہے۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا، تب وہ 30 برس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجیے۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہے وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجیے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر دی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجیے۔ حضرت ابوبکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت
शहीद हो चुके, उनके बेटे हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये 5 जो उम्मत के बहुत बड़े 5 अफराद के गोया के वो चश्मो चिराग थे उन घरानों के, उन्होंने इनकार किया। और इनमें खास तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने ये जुमला कहा कि तुम चाहते हो कि कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल करो कि बाप के बाद बेटा हाकिम बन जाए। यानी एक कदम तो खिलाफत का निजाम पहले ही नीचे उतर चुका। मुशावरत से तो हजरत अमीर मुआविया का भी जो नस्ल हुआ है वो मुशावरत से नहीं हुआ। एक दर्जे में वो जो अल्लाह ताला के रसूल ने इमारत बनाई थी शानदार, उस खिलाफत का जो सियासी निजाम था उसमें एक तो कड़ी आ चुकी जवाल की कि एक शख्स ने ताकत के जरिए से खिलाफत हासिल की। अब उसकी अगली कड़ी लाना चाहते हो कि कैसर और किसरा के तरीके से खानदान के अंदर, एक कबीले के अंदर ये खिलाफत जो है, यह हुकूमत जो है, नस्ल बाद नस्ल, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, इसको आप कभी गवारा नहीं करेंगे। हजरत अमीर मुआविया बहुत दानिशमंद इंसान थे। उन्होंने इन 5 हजरात पर कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई जबर नहीं, बल्कि मैंने दिया ठीक है, ये बैत नहीं कर रहे, अभी तो बैत वली अहदी है, कोई हर्ज नहीं। लिहाजा कोई झगड़ा, कोई इस वजह से कोई फसाद, इस बिना पर कोई जंग नहीं हुई। 10 साल गुजर गए, यानी 10 साल तक यजीद वली अहद रहा है, 10 साल तक। और इस सिवाय इन 5 बड़ी शख्सियतों के जो पूरी उम्मत थी, अवाम उन्नास थे, उन सब ने उसे कबूल किया। ये सूरत हाल अब जब पैदा हुई जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, ये सन 60 हिजरी है। अब सवाल पैदा हुआ कि वो वली अहदी की बैत अब बैत खिलाफत में मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा फिर ये हुआ कि सब लोगों से, सब गवर्नरों को लिख दिया गया तमाम सूबों के अंदर कि अपने अपने लोगों से बैत ले लो। जाहिर बात है कि वहां कोई रेफरेंडम नहीं होता था, कोई वोट नहीं होते थे कि उसकी पर्चियां डाली जा रही हो, एक एक शख्स से राय लेना नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त की जमहूरियत ये थी और शुराइयत ये थी कि डिफरेंट क्लैन्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनके सरदार, उनके बड़े लोग, उनके अहम लोग बैठ कर ले तो गोया कि सबकी बैठ हो गई। कोई कबायली निजाम था और उसमें यह नहीं था निजाम के वोट बने हुए हो और उसकी पर्चियां डाली जा रही हो। तो तमाम आलम इस्लाम ने गोया के बैत कबूल कर ली अब यजीद की बहैसियत खलीफा। अब वो जो 5 आदमी थे उनमें से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फौत हो गए, लेकिन बाकी 4 रह गए। इन 4 को नोट कीजिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूं। इन 4 में कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उम्र में सबसे बड़े वो हैं, और उनकी शान ये है कि उन्हें हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उम्मत के सबसे बड़े आलिम, और कुरान मजीद के वो सबसे पहले मुफस्सिर हैं। असल जो जितनी भी तफसीरी रिवायात हमें मिलती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्दों से, ताबीन से, लिहाजा उनका बहुत ऊंचा मकाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, इनका मकाम भी आपको मालूम है, हदीसों की कितनी बड़ी तादाद है जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से बढ़ गई, और उसको सिलसिलतुल ज़हब की पहली कड़ी कहा जाता है। रिवायत हदीस में जो सुनहरी जंजीर है उसका आगाज हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। एक तरफ ये दोनों हो गए, इन दोनों की राय क्या हुई? अगरचे काम गलत हुआ है, ये इस तरीके से कैसर व किसरा की रिवायत पर अमल करना गलत है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इसकी वजह से बाहमी जंगो जिदाल हो, खूरेजी हो, एक दूसरे की गर्दनें काटी जाएं और फितना और फसाद पैदा कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने यजीद की बैत कर ली। 2 हजरात रह गए, ये निस्बतन नौजवान है। इन दोनों की पैदाइश हिजरत के बाद हुई है। हिजरत के बाद पहला बच्चा जो मुहाजिरीन में पैदा हुआ है वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। बल्कि कुछ अरसे तक मुहाजिरीन में जब कोई पैदाइश नहीं हुई तो वो मक्के मदीने के मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया था कि ये यहाँ के कमजोर हो गए, नामर्द हो गए, इनकी औलाद अब चलेगी नहीं। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर जब पैदा हुए, और आपको मालूम होना चाहिए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, हजरत आयशा सिद्दीका के हमशीरा हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर, और जुबैर बहुत शुजा, बहुत ही बहादुर इंसान थे। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर के अंदर भी वही कैफियत थी। उन्होंने कहा नहीं, इस गलती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खूरजी होती है तो हो, लेकिन हम इस्लामी निजाम को नीचे उतरता हुआ नहीं देख सकते। जैसे कभी हजरत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में तरमीम और तनसीख कर दी जाएगी, दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तहरीफ कर दी जाएगी, जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे,
ہم اسے پیسively قبول نہیں کریں. انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ ہو گئے. یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط کیسر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے رجسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلیں.